Hello, good evening. This site, I'm Okravo Surya, and I'm going to discuss about the IIS server. In Nepali. Actually, IIS server के हुन्छ ओके पहिले त्यसको कुरा गरौँ त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ IIS server stands for Internet Information Services. IIS stands for Internet Information Services, which is allow you to publish the website over LAN and WAN network. Simple भाषा भन्दाखेरि तपाईहरुको अर्गनाइजेसन्समा LAN नेटवर्कमा होस् चाहे WAN नेटवर्कमा होस् चाहे इन्टरनेटमा होस् चाहे इन्टरनेटमा होस् वेब सर्भरलाई होस्टिङ गर्नलाई युज गरिने जुन सर्भर हुन्छ तपाईको विन्डोज सर्भरमा जुन अलाउ हुन्छ त्यसलाई IIS सर्भर भन्छ ल IIS सर्भरलाई कसरी तपाईको इन्स्टलेसन गर्ने विन्डोज सर्भर 2019 मा र यसलाई कसरी होस्टिङ गर्ने आजको मेरो डेमोन्स्ट्रेसन त्यो हुन्छ कि how to configure the IIS servers. IIS server Microsoft को सर्भर हो वर्ल्ड मा कम्पिटिसन भनेको दुईटा सर्भर बिचमा छ त फर्स्ट सर्भर भनेको एपाची यो लिनक्स को हो र ओपन सोर्स हो यो र अर्को IIS ल यो माइक्रोसफ्ट को क्लोज सोर्स हो दुईटैको आफ्नो मार्केट क्याप्सहरु छन् IIS पनि उतै युज हुन्छ अपाची पनि उतै युज हुन्छ एज कम्पेयर टु तपाईको अपाची र IIS को कुरा गर्दाखेरि IIS तपाईको माइक्रोसफ्ट को र अपाची लिनक्स को ल वेब सर्भर तपाईको नर्मली आईपी नेटवर्क को TCP ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल युज गरेर 80 पोर्ट नम्बर युज हुन्छ HTTP तपाईको र आईपी नेटवर्क को TCP युज गरेर 443 मा युज हुन्छ तपाईको HTTPS आज म दुईटै गर्छु सुरुमा HTTP गरेर हेर्छु अनि सेकेन्डमा HTTPS गरेर हेर्छु ल यो कसरी कन्फिगर गर्ने यसको लागि एउटा सानो टोपोलोजी म क्लियर गर्छु तपाईले सुरुमा जस्ट ओभरभ्यू होस् भनेर मान्नु तपाईको यो अर्गनाइजेसन छ दिस इज योर अर्गनाइजेसन्स and this is your server it's a web server IIS server and you want to publish your server okay in the LAN network or WAN network. If in LAN network, then user from the inside can access your website by the inside users. For WAN network, okay, the user from the outside, from the internet, can access your web content from the outside user. So both options can be applied over the IIS. It depends upon your setup, your scenarios, and your requirement. But IIS is one of the web server. And IIS web server run on the Microsoft.NET platform on the Windows operating system. It is possible to run the IIS on the Linux as well and Mac using Mono. It is not recommended, but you can run, okay? If you want to run, you can run. But IIS has a very long history, okay, from the 10 to 15 years. The most of the current software and most of the current programs normally run over the IIS server, okay, because it supports the Microsoft.NET framework, okay. So how to configure the IIS server and in other words, the web server and the Windows Server 2019. For my demonstration, I have the three servers over here. The first server is server 1, server 2, and server 3. Let's go to the server 1. And right now, I don't have the IIS over here. And the IP address of the server 1 is the 10.1.1.1.1. Let me check the IP address over here. It's 10.1.1.1.
and I'm going to install the IIS server in this server machine, this server machine. So how may I do this one? Go to the add, go to the server manager from here and add run features. And then after next, and web server. इसमा टिक लाउँछु by default जति प्रोग्राम लोड हुन्छ ल next and then install यो गरिसके तपाईको वेब सर्भर लोड हुन्छ ल तपाईको यसो गर्दाखेरि वेब सर्भर लोड हुन्छ यो वेब सर्भर लोड भइरहेछ server1.cisco.com मा यसमा अलरेडी डोमेन छ तपाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ go to the command prompt in cisco.com डोमेन अलरेडी यसमा छ र डोमेन लोड गर्दाखेरि DNS अटोमेटिक लोड हुन्छ यो मैले अरु भिडियोमा पनि कुरा गरिसकेको छु ल ओके यही cisco.com बाट कल गर्दा हुन्छ मैले अथवा ping srv1 बाट कल गर्दा हुन्छ होस्ट नेम बाट कल गर्दा हुन्छ ल दुईटै अप्सन्स अवेलेबल छ दुईटै अप्सनमा तपाई कल गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान कल फ्रम द बोथ अप्सन्स मलाई सर्भर 1 सर्भर 2 ले काफी छ ल दुईटा सर्भर सँगसँगै जब चाहिन्छ म I will run the server 3 as well. But for now, server 1 and server 2 is okay for me. So it's a dependency, other dependency technique like static content, HTTP errors, directory browsing, default documents. Any कुरा load भइरहेछ यहाँनिर ल तपाईले लोड हुँदिनुस् यसलाई अलिकति टाइम लिन्छ ल यसले लोड गर्नलाई त्यसै तपाईको लोड हुन्छ लोड हुने बित्तिकै तपाईको C टाइप मा तपाईको एउटा inet pop भन्ने फोल्डर बन्छ ल अटोमेटिक नै C टाइप मा एउटा फोल्डर बन्छ त्यसलाई inet pop भन्छ त्यसमा www root भन्छ तपाईको र यसमा डिफल्ट पेज पनि दिएको हुन्छ माइक्रोसफ्टले यो पेज यस प्रकार छ ल तपाईको यो पेज आउँछ ल तपाईले if you want to change this page you can change and if you want to put the any type of the HTML tags and okay web design HTML format then you can put also no problem. But in my case, I'm going to let's go to the default settings and default IIS settings. So मेरो IIS सर्भर लोड भयो देखाइरहेछ नि IIS भनेर यहाँ पनि आउँछ तपाईको टुल्स मा गएर IIS म्यानेजरमा गएर आउँछ ल यहाँ हेर्नुस् आइसक्यो यहाँ मेरो बाइ डिफल्ट वेबसाइट छ मेरो ओके अनि डिफल्ट तपाईको डकुमेन्टबाट म चलाउँछु यहाँ जान्छु म ask me later and यहाँ गर्छु म cisco http://cisco.com okay cisco.com है मेरो cisco.com हो oh 3 times slash सिर्फ 2 टाइम मात्रै हो यो पनि डिफल्ट पेज आयो ल वास्तवमा यसलाई सेकेन्ड सर्भरबाट पनि एक्सेस गर्छु यहाँबाट एक्सेस गरेको एकचोटी लेट मी एक्सेस फ्रम सेकेन्ड सर्भर सेकेन्ड मसिनबाट पनि एक्सेस गर्छु हुन्छ हुँदैन ल यो मेरो लोकली मेरो भइसकेको छ अथवा तपाईले लोकली यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको ब्राउज लोकली र यहाँबाट लोकली गर्दा पनि हुन्छ क्लिक गर्दिनुस् अनि ओके गर्दिनुस् यसै लोकल होस्टबाट पनि एक्सेस हुन्छ तपाईको ल यहाँ चाहिँ मैले DNS बाट गरेको लोकल होस्टबाट अथवा IP बाट गर्दा पनि हुन्छ तपाईले जस्तै http दिनुहोस् अनि तपाई // 10.1.1 दिँदा पनि हुन्छ तीनटैको अप्सन ओके हुन्छ र बिकज वी हेभ द DNS सर्भर यहाँबाट गर्छु म same to same म तपाईको ब्राउजर ओपन गर्छु let me open the browser and then after what http://cisco.com यहाँबाट भयो मेरो http मा भइरहेछ http://10.1.1 यसमा तपाईको मेरो चालु हुनुपर्छ ल अर्को छ सर्भर नाम गर्दा पनि हुन्छ सर्भरको नेम दिँदा पनि हुन्छ कुनै प्रब्लम छैन मेरो लेन नेटवर्कमा http://srv1 ल तीनटै अप्सन्स ओके छ
यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ ल। यसलाई भन्छ तपाईको जस्ट मैले वेबसाइट कन्फिगर गरेको ल। If you want to change any setting from the IIS server, then you can go on the inet-pub, ctype, inet-pub and root. यहाँनिर जे सेटिङ गर्नुहुन्छ सेटिङ तपाईको चेन्ज भएर जान्छ ल। म आज डिफल्टमै गर्छु ल तपाईहरुलाई। अब यो भयो HTTP ट्राफिक भयो। यो HTTP ट्राफिकहरु जुन छ तपाईको यसलाई ह्याकर क्रैकरले स्नूपिङ गर्नु सक्छ, ह्याक गर्नु सक्छ र कम्युनिकेसनलाई क्याप्चर गर्नु सक्छ ल। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले सेक्युरिटी तपाईको आईएस लाई चलाउन लागि मैले के दिनु पर्छ भने तपाईको HTTPS पाउनु पर्ने हुन्छ ल। यसको लागि हामीलाई सर्टिफिकेट चाहिन्छ ल। वी नीड टु ह्याभ द सर्टिफिकेट सर्भर, हैन? सर्टिफिकेट सर्भर चाहिन्छ, सर्टिफिकेट चाहिन्छ अथवा सर्टिफिकेट सर्भर भएको हुन्छ, सर्टिफिकेट भएको हुन्छ, सर्टिफिकेट मात्रै भएको हुन्छ। सर्टिफिकेट तपाईले पब्लिक तपाईको सर्भर्सबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, लाइक GoDaddy, हैन? अथवा तपाईको अरु तपाईको DigiCert थुप्रै छ यस्तो तपाईको सर्टिफिकेट तपाईलाई दिने। हामी आफूले बनाएर हामीले हाल्दा पनि हुन्छ। कसरी तपाईको हामीले सर्टिफिकेट सर्भर लोड गरेर IIS सर्भर HTTPS मा इन्टिग्रेट गर्ने ल। हाउ टु इन्टिग्रेट म यसो गर्छु। यहाँनेरि सर्टिफिकेट सर्भरलाई म इन्स्टल गर्नु गइराखेको छु। म यो सेकेन्ड मसिनमा SRV2 मा ल। यसमा लोड गर्दा हुन्छ, यसैमा गर्दा हुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन। बट इन माई केस आई एम गोइङ टु इन्स्टल अन द सर्भर 1। सर्भर 1 मै लोड गर्छु म र इन्टिग्रेट गरिदिन्छु म। एड फर फिचर्स एन्ड देन नेक्स्ट सर्टिफिकेट सर्भर लोड गरेको यसले सर्टिफिकेट हामीलाई दिन्छ ल, जेनेरेट गर्छ। नेक्स्ट एन्ड नेक्स्ट and the Active Directory certificate services and next यो एउटा सुरुमा सर्टिफिकेट अथोरिटी गरिदिनुस्। यो सर्टिफिकेट सर्भर लोड हुन्छ। सर्टिफिकेट रिक्वेस्टिङ गर्नुको लागि र सर्टिफिकेट साइनिङ गर्नको लागि अर्को एउटा टुल्स छ, त्यसलाई सर्टिफिकेट अथोरिटी तपाईको वेब एनरोलमेन्ट भन्छ। यसलाई लोड गर्नु, दुईटा लोड गर्नुस्। त्यसो हुँदाखेरि तपाईको साइनिङहरु गर्नुमा हामीलाई काम दिन्छ ल। मैले यसमा CS सर्भर लोड गर्छु। मेरो टोपोलोजी यस्तो हुन्छ। अब यहाँ डायग्राम्स मेरो HTTP रन भइराखेको छ, नो इश्यू, हैन? दुईटा सर्भर छ, सर्भर 1 र सर्भर 2 छ। SRV1 र SRV2 छ, SRV2 छ, SRV1 छ। यसको IP एड्रेस छ 10.1.1.1, यसको IP एड्रेस छ 10.1.1.2। अब म वेब सर्भर यसमा इन्स्टल गर्छु र SRV2 मा IIS सर्भर यसमा लोड गर्छु म। यसमा पनि छ, नो प्रब्लम, यसमा लोड गर्छु र सर्टिफिकेट म तपाईको यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्छु। यो मेरो CA सर्भर यो लोड हुँदैछ, सर्टिफिकेट अथोरिटी सर्भर अथवा PKI सर्भर लोड हुँदैछ। यसमा यसबाट सर्टिफिकेट मागेर म यसमा अट्याच गरेर यसलाई HTTPS बनाएर म तपाईको पब्लिश गर्छु ल। कसरी हुन्छ त्यो, यानी कि अब यस्तो हुन्छ https://cisco.com भनेर सेक्युर हुन्छ र हाम्रो बाइ डिफल्ट HTTP मा सेक्युरिटी हुँदैन ल, प्लेन टेक्स्टमा चल्छ। त्यसो भए ह्याकर क्रैकरबाट हाम्रो कम्युनिकेसन्सहरु र हाम्रो ट्रान्सपोर्टहरु तपाईको जति पनि communication हुन्छ between the client and server can be captured by the hacker and attackers, and then can snoop your server as well as your data. So to avoid or to counter those type of the activities in the internet, what we can do, we have to assign the certificate for the servers. How to assign the certificate for the servers? Configure the second step, and then next certificate authority, and then certificate enrollment authority, web enrollment. Next enterprise CA by the domain based CA, and root CA by the independent CA and next यसलाई तपाईको डिफल्टमा राख्दा हुन्छ तपाईको इच्छा अनुसार कतिमा ह्याशिङ होस् के होस् भन्ने डिफल्टमा राख्दा हुन्छ, इच्छा गरेर सक्नुहुन्छ। की लेन्थ कतिको होस् भन्ने यसमा तपाईको राख्दा हुन्छ। मैले 496 को राखेर दुई मतलब ह्यापी राख्दै हैन, तपाईको हिसाब मैले तपाईको 512 राख्दै नेक्स्ट गर्दिन्छु। अनि सीए सर्भरको नाम यही डिफल्ट राख्दा के फरक पर्दैन, नेक्स्ट गर्दिन्छु। नेक्स्ट गर्दियौ, नेक्स्ट एन्ड देन कन्फिगर हुन्छ। अब कन्फिगर भयो, U50 कन्फिगर भएपछि मेरो सर्टिफिकेट सर्भर रेडी भयो। यसमा ल यसमा बेशक सर्टिफिकेट सर्भर रेडी भयो, नो प्रब्लम। म चेक गर्छु सर्टिफिकेट सर्भर रेडी भयो भएन। टुल्समा जान्छु, सर्टिफिकेट अथोरिटीमा जान्छु, ओके। अनि सर्टिफिकेट सर्भर भयो, रिभोक सर्टिफिकेट, इस्यु सर्टिफिकेट, पेन्डिङ सर्टिफिकेट,
थुप्रै छ ल सर्टिफिकेट टेम्प्लेट यहाँनिर छ हाम्रो वेब सर्भर हामी युज गर्छौँ अब म एकचोटि चेक पनि गर्छु सर्टिफिकेट रियल्ली तपाईँको भयो भनेर ल http://srv1 एक्टिभ नेम दिने cisco.com/short srv गरेर म चेक गर्छु सर्टिफिकेट सर्भर मेरो रेडी छैन अथेन्टिकेसनमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर दिनुहोस् पासवर्ड रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट एन्ड सबमिट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट हैन तपाईको टेम्प्लेट रेडी भएको छैन टेम्प्लेट रेडी गरिदिनुहोस् त तपाईको यसमा टेम्प्लेट छैन र टेम्प्लेट कभी कभी ढिलो रेडी हुन्छ तपाईको नि अथवा तपाई आफैले तपाईको टेम्प्लेट बनाउन सक्नुहुन्छ समस्या त्यो पनि छैन ल कुनै प्रब्लम छैन टेम्प्लेट बनाउँदा पनि हुन्छ हैन अब अथवा अटोमेटिक आफै पनि लोड हुन्छ टेम्प्लेटको इट डिपेन्ड अपन द यो सर्भर स्पिड ल कहिलेकाहीँ तपाईको सर्भर स्लो छ भने यो टेम्प्लेट लोड हुँदैन त्यतिखेर तपाईले टेम्प्लेट म्यानुअली कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ https://srv1 भनेको मेरो सर्भर नेम cisco.com भनेको मेरो डोमेन नेम सर्टिफिकेट मेरो रिक्वेस्ट गर्ने ठाउँ अनि यहाँनिर टेम्प्लेट तपाईको नआउन सक्छ र तपाईहरुको मैले एस गरेछु मैले http मात्रै होला यहाँनिर अहिले मेरो https भइसकेको छैन ल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड request certificate and request still no template हामी टेम्प्लेट बनाउन tools certificate authority and then go to the certificate templates right click manage web server यहाँ जानुहोस् यसलाई डुप्लिकेट गरिदिनुहोस् ल सुरुमा टेम्प्लेट तपाईको क्लाइन्ट सेटिङमा के राख्ने सर्भर अथोरिटीमा 2016 सर्भर मेरो यो तपाईको यसमा क्लाइन्टमा विन्डोज 10 र 2000 तपाईको 16 ले गर्दाखेरि आओस् ल जेनरलमा नाम दिनुहोस् यसको my web server temp any name you can give publish the certificate in certificate in active directory okay and then after request entering allow the private key to be exported if you want cryptography it's okay no problem security ठिकै नै छ यसमा no problem तपाईले यतिकै डिफल्ट छोड्दा के फरक पर्दैन but if you want you can get the security systems also but it's not recommended ल यसमा तपाईले नदिएकै राम्रो तपाईको मैले जस्ट दिए हैन यसमा कुन तपाईको क्लाइन्ट कुन होस् वास्तवमा क्लाइन्टको रिसिपिएन्ट कुन होस् तपाईको अथोरिटी कुन छ सीएस अब मेरो 2019 मा छ 19 को लिस्ट आएको छ 16 देखाउँदैछ क्लाइन्टमा यो छ मेरो कुनै प्रब्लम छैन यसलाई म एप्लाई गरिदिन्छु ओके गरिदिन्छु अनि टेम्प्लेटलाई म इस्यु गरिदिन्छु यसमा my template ओके अब मेरो टेम्प्लेट आयो तपाईको my template वेब सर्भर आयो refresh the slide so do the refresh and I can go to the server your the browsers and check the your certificate template and administrator password request certificate the advanced request certificate or template आएर तपाईकै यदि चन्द्रको सर्टिफिकेट सबै रेडी भयो अब तपाईले सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले सर्टिफिकेट सर्भर यो भयो सर्भर 1 इज माइ सर्टिफिकेट सर्भर एन्ड सर्भर 2 यो तपाई सर्भर 2 चाहिँ तपाईको मेरो यसमा आईएस लोड गर्छु ल यसमा चाहिँ म वेब पोस्टिङ गर्छु एचटीटीपीएस यसै नै गर्दा पनि हुन्छ नो प्रब्लम तर म एस सर्भर 2 मा गर्छु यो मेरो सीए सर्भर हो र डीएनएस सर्भर हो यसलाई यसमा तपाई आईएस सर्भर यसमा लोड गर्छु म let me install the IIS server same as the first one next and IIS server web server add role in the future next install गरिदिनु होला यो लोड हुन एकछिन टाइम लाग्छ तपाईहरुलाई install भइसक्यो सरी मेरो यसमा वेब सर्भर लोड भइसक्यो यसमा वेब सर्भर हेर्छु म IIS servers it has been installed over here server 2 sites default website and load भइसकेको छ ल तपाईं चेक गर्दा हुन्छ you can check
इन्स्टल भइसकेको छ। अब गर्ने के भन्दाखेरि हामीले सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट गर्छु सर्भर 1 बाट। त्यसको लागि म कहाँ जान्छु, त्यसको लागि दुई ठाउँबाट गर्न सक्छु म। एउटा आइएस कन्सोलबाट गर्न सक्छु, अर्को तपाईको म एमएमसी बाट गर्न सक्छु। र अहिले म तत्काल लागि आइएस कन्सोलबाट गर्छु, म सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट गर्छु। Try server manager, go to server managers, and then go to the tools and IIS manager. यसमा जानुहोस्। त्यसपछि सर्भर नोड्समा SRV2 सर्भर नेममा गएर सर्भर सर्टिफिकेट्स, अनि त्यसपछि यहाँनिर गर्नुहोस् क्रिएट तपाईको सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ सर्भरको नाम दिनुहोस्। कसको लागि? सिस्कोको लागि। यो तपाईको म्यान्डेटरी त छैन, तर पनि जनरली सर्टिफिकेटहरुमा यस्तो राखेको हुन्छ। तपाईको कमन नेम cisco.com, अनि सिस्को सिस्टममा आइएनसी अर्गनाइजेसन्स, आईटी ग्रुप लागि, सिटी भनेको दमक, स्टेट झापा, अनि कन्ट्री नेपाल, ल यो लगाइदिनुस्। त्यसपछि तपाईले गर्ने के भन्दाखेरि नेक्स्ट गरिदिनुस्। अनि लेन्थ कति गरिदिने, युएस गभर्नमेन्टको नियमअनुसार 496 सम्मको छ, यो गर्दाखेरि हुन्छ। नेक्स्ट गरिदिनुस्। अनि यसको तपाईले एउटा फाइल बनाइदिनुस् ल, जुन फाइलमा हाम्रो सिग्नेचर तपाईको सर्टिफिकेटको कोड बस्छ। सर्ट 1 2 3 दिए नाम मैले, अनि त्यसपछि फिनिश गरिदिउँ। अब त्यसपछि मैले डेस्कटपमा हेर्दा के हुन्छ, कोड बसेको छ ल त्यसको। ओ मैले माइ डकुमेन्टमा सेभ गरेर साइड डकुमेन्टमा यहाँ कोड छ ल। यो कोडमा मेरो सबै सर्भरको इन्फर्मेसन र मेरो इन्फर्मेसन सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु छ, जुन मैले सीए सर्भरलाई बुझाएको छु ल। अब यसलाई मैले कपी गर्दिने, अनि तपाईको यसलाई रिक्वेस्ट गर्छु। यसको सारा रिक्वेस्ट गर्छु म सीए सर्भरबाट। यो नाम दिनुपर्ने हुन्छ http srv1 भनेको यसको नाम, cisco.com यसको डोमेन नेम, अनि सर्ट सर्भर सर्टिफिकेट जुन रिक्वेस्ट गर्ने ठाउँ, अनि क्रेडेन्शियल दिनुहोस् एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड, अनि यसलाई एड गरिदिनुहोस्, एड क्लोज, एन्ड देन आफ्टर रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। दुईटा छ, युजर सर्टिफिकेट र एडभान्स सर्टिफिकेट। तल्लोमा यसमा क्लिक पार्नु होला, सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेटमा क्लिक गर्नुहोस्। अहिलेको कोडलाई यसमा हाल्दिनुहोस् है। कपी गरेको छ कन्ट्रोल ए गरेर त्यसलाई पेस्ट गरिदिनुहोस्। मैले अहिले कपी गरेको थिएँ यो कोडलाई, यसलाई पेस्ट गरिदिनुहोस्। वेब सर्भरमा जानुहोस्, एन्ड देन आफ्टर सबमिट गर्नुहोस्। डाउनलोड सर्टिफिकेटमा क्लिक गरिदिनुहोस्, सेभ गरिदिनुहोस्। तपाईको सर्टिफिकेट रेडी भयो। यु क्यान चेक यो सर्टिफिकेट न्यू भन्ने तपाईको सर्टिफिकेट हो। यसलाई डबल क्लिक गरेर म हेर्छु, तपाईको डिटेल्समा हेरेँ सर्टिफिकेट इन्फर्मेसन आयो, अनि इस्यु टु www.cisco.com मा इस्यु गरेको हो। तपाईको इस्यु बाहिर सीए सर्भर .ca सर्भर 21-23 2 इयर्सको लागि छ। डिटेल्समा हेर्दा के हुन्छ, यो तपाईको इन्फर्मेसन मेरो अर्गनाइजेसन्सको सर्टिफिकेसन पाथ यो छ हैन। सर्टिफिकेट ओके छ। र अब यहाँ रातो आएको छैन, तपाईको रातो क्रस आएको छ, सर्टिफिकेट चिनेको छैन ल तपाईको। बाइ डिफल्ट तपाईको सर्टिफिकेटलाई हामी हाम्रो ट्रस्टेड टु सर्टिफिकेटमा हालेको हुँदैन, त्यो भएर चिनेको हुँदैन ल। हाल्दिनुहोस् तपाईको, यहीँबाट हाल्दा पनि हुन्छ। लोकल मेसिन, and then trusted root certificate, and next okay गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यसको रिक्वेस्टलाई म कम्प्लिट गर्छु। अब अझै कम्प्लिट गर्छु। आइएस मा मैले यसलाई अट्याच गर्न लागि गर्ने के भन्दाखेरि गो टु द सर्भर नोड्स अगेन एन्ड कम्प्लिट सर्टिफिकेट रिक्वेस्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ गएर अहिले मैले डाउनलोड वाला सर्टिफिकेटलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ दिनुहोस् सिस्को, मैले मिनिङफुल नेम दिए कि फ्रेन्डली नेम जो दिए, अनि पर्सनल तपाईको फोल्डरमा बसोस् यो एमएमसी मा। अनि यो तपाईको यहाँबाट यसलाई गरे यसको त कम्प्लिट हुन्छ सर्टिफिकेट मेरो यहाँ आउँछ ल। यहाँ आइसके हेर्दाखेरि हुन्छ, यहाँ आयो ठिक आएन, भ्यूमा गएर डिटेलमा गएर सर्टिफिकेट पाथमा गएर ठिक छ। रातो अहिले पनि स्टिल रातो छ तपाईको। यसलाई तपाईको एमएमसी मा चेक गर्नु एकचोटी, त्यो रातो हटाउने कोसिस गर्छु म। सर्टिफिकेट काम चाहिँ गर्छ र जस्ट रातो मात्रै देखाएको ल। एड एरो स्न्यापिङ
certificates add गर्छु म computer account next okay यहाँनिर personal मा जान्छु म एकचोटी certificate आइसकेको छ trusted root certificate मा छ यसमा trusted root certificate why is the trusted root certificate यसमा हेर्छु म यहाँ पनि आइसकेको छ ल भन्छ अब हुन्छ ल अब त्यो रात आउँदैन ओके एकछिन यसलाई क्लोज गरिदिन्छु म यसलाई र मैले आफ्नो डोमेनको नाम अब मैले alias गर्नुपर्ने हुन्छ यो सर्भरमा मैले पोइन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ cisco.com लाई बाइ डिफल्ट cisco.com मेरो पिङ हुँदैन किनभने cisco.com भन्ने छैन मेरो ल इट्स www.cisco.com भन्ने मसँग छैन ल यहाँ DNS मा गएर तपाईको alias गरिदिनुहोस् ल DNS लाई टुल्स मा गएर DNS सर्भर मा गएर एउटा सानो काम गरिदिनुहोस् त्यो काम यस प्रकारको छ फरवर्ड लुकअप जबमा गएर राइट क्लिक and new alias www and then after browse server 2 मा छान्दिन्छु पोइन्टिङ गरिदिन्छु server 2 okay or server 2 equal to www equal to server 2 cisco.com ल सिंक गर्छु यहाँनिर 10 2 सँग रिप्लाई भएको छैन डिस्कभरी अफ छ अन गर्नुहोस् र डिस्कभरी फायरवल अफ छ ल सायद यसको यसलाई टर्न अन गरिदिनुहोस् टर्न अन यो बाइ डिफल्ट तपाईको अन हुन्छ तपाईको अफ हुन्छ सरी यसलाई अन गरिदिनुहोस् माथिल्लोलाई पनि टर्न अन गरिदिनुहोस् फायरवलको बारेमा कुनै कुरा गरौँ ल तर अहिलेको लागि जस्ट टर्न अन गरिदिनु पर्यो फेरि चेक गरौँ रिप्लाई आउँदैछ ल म सर्भर 2 बाट पनि चेक गर्छु एकचोटी यहाँ पनि रिप्लाई आउँदैछ ल अब मेरो सबै कुरा भयो ल DNS भयो alias गएर www.cisco.com पनि भयो अब IIS मा फेरि जान्छु IIS मा गएर फेरि चेक गर्छु यदि यहाँ गएर https www मा गएर चेक गर्छु यहाँ तपाईको सर्भरमा गएर चेक गर्दाखेरि सर्टिफिकेट गर्दाखेरि मेरो सर्टिफिकेट तपाईको आएको छैन ल अहिले पनि ओहो भर्खर उडेछ ल सर्टिफिकेट मैले हालेको चलो फेरि म त्यो ट्राई गर्छु कम्प्लिट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट अनि डाउनलोड मा गएर अनि www.cisco.com जे नामले हुन्छ सर्च दिन्छु म पर्सनल नाममा राख्दै मैले ओके गरिदिन्छु मेरो सर्टिफिकेट आएन अब MMC मा जान्छु एकचोटी त्यहाँबाट भएन MMC and file added to be snapping certificate add computer account next okay personal certificate यसमा छ ट्रस्टेड पनि छ यदि पनि cisco www.cisco.com छ यहाँ हैन यो इम्पोर्टमा सक्सेसफुली भयो यसलाई फेरि म लोड गर्छु एकचोटी फाइनली ओके गरे मैले स्टिल तपाईको रात लेखिरहेछ एकचोटी म यसलाई लगइन गरेर लग अफ गर्छु म यसलाई administrator password run MMC चेक गर्छु सर्टिफिकेट चाहिँ फेरि file added a pin certificates add computer account next okay sorry certificate go to the IIS and then server node certificates as my computer request certificate chance to download wala यसलाई म डेस्कटपमा लिएर आउँछु ल म
www.cisco.com certificate. फेरि पनि गयो Okay. Go to the server nodes, certificates, and then after complete certificate request, here go to the download and this one is certificate and www.cisco.com certificate. Personal मा सेभ हुन्छ ओके गरिदिनुस् अब यो आएन अब यसलाई राइट क्लिक गरेर भ्यू गरिदिनुस् हेर्नुस् तपाईको डिटेल मिल्छ भन्दैन मिल्छ ल जेनरलमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ सबै यो ठीक छ ल तपाईको अब यसपछि म बाइन्डिङ गरिदिन्छु https मा यहाँ जानुहोस् बाइन्डिङ add https and then certificate हाम्रो भर्खरै गरेको सर्टिफिकेट भ्यू गर्दाखेरि हुन्छ नि हैन ओके गरिदिनुस् पुरानो सर्टिफिकेट छ त्यसलाई म त हटाइदिन्छु म MMC मा गएर यसलाई तपाईले डिलिट गरिदिनुस् ट्रस्टेड टु सर्टिफिकेटलाई डिलिट गरिदिनुस् नयाँ फेरि फेस हालौं all tax import next browse जानुहोस् go to the download and then next finish अनि पर्सनल मा पनि जानुहोस् त्यहाँ पनि आइसक्यो सायद अब बाइन्डिङ भयो चेक गरौँ यहाँ आउँछु म https://www.cisco.com सर्टिफिकेट मेरो बाइन्डिङ भयो सेक्युरिटी मेरो सिस्टम्स चालु भयो ल अब यो सर्टिफिकेट भइसक्यो ल यसलाई तपाईको रातो आउँछ र इन्स्टल गरिदिनु सुरुमा है ट्रस्टेड सर्टिफिकेट I have to restart. अब यसलाई यहाँ सर्भरमा चेक गर्छौं https://www.cisco.com ओके यसमा पनि आयो लक पनि लाग्यो यसले चिनो ल वास्तवमा पल्लोले पनि चिन्छ एकछिनमा भ्यू सर्टिफिकेट हेर्छु म हैन तपाईको यहाँ cisco.com मा देख्छु www.cisco.com लाई डिटेल्स मा चेक गर्दाखेरि त डिटेल्स हाम्रो सर्टिफिकेट ल यसको लागि अब इन्क्रिप्सन हुन्छ सर्टिफिकेट ओके छ यसलाई भन्छ https बाइन्डिङ गर्ने भन्छ र सर्टिफिकेट सर्भरमा वेब सर्भरमा https बाइन्डिङ गर्ने ट्रान्सफर लेयर सेक्युरिटी हाल्ने काम है अब हाम्रो फाइनली के भयो https भयो ल सुरुमा हाम्रो http मात्रै हुन्थ्यो सर्टिफिकेट हालेपछि https भयो ल अब सेक्युर भयो ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन कम्प्लिटली सेक्युर हुन्छ ल फेरि चाहिँ चेक गर्छु यहाँ स्टिल त रेकर्डिङ गरेको छैन सबै यस्तो रातो देखेर पनि काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ र यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन कसैले यसलाई एक्चुअली म लग आउट गरिदिन्छु अनि अगाडि लगइन गरिदिन्छु म अनि यसमा खोल्छु
HTTPS. Okay. You go to the website, certificate tile. And it lock like, you can check over here.